Experiment number 33. Title: to identify the type of given emulsion by dilution method. Experiment number 32 बघितला. काय आहे टायटल 32 चं? Experiment number 32. Title of experiment. Prepare and submit emulsion containing castor oil. त्याच्यामध्ये emulsion containing castor oil, ingredient castor oil, cinnamon water and gum. Next experiment number 33. To identify the type of given emulsion by dilution method. In that prior concept, definition of emulsion, type of emulsion, continuous phase and dispersed phase. Define emulsion. Anyone? Prior concept means तुम्हाला ते माहित असलं पाहिजे. Definition, type, continuous phase means, dispersed phase means. काय आहे definition emulsion ची? Anyone? Define emulsion. All of you, sound is audible? Emulsion is a biphasic liquid preparation containing two immiscible liquids. Emulsion is a heterogeneous system consisting of at least one immiscible liquid dispersed in the form of droplet is called as dispersed phase, and liquid in which the globules are dispersed is called as continuous phase. Type of emulsion मध्ये नॅचरल ते emulsifying agent चे type आहेत. Type of emulsion O by W Water in oil and oil in water. ऑइल इन वॉटर Oil in oil and oil in water. type of emulsion. Okay. जे तुम्ही नॅचरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, इनऑर्गॅनिक, अल्कोहोल म्हणताय ते जे आहे ते इमल्सिफाइंग एजंटचे एक्झाम्पल आहेत. नॅचरल इमल्सिफाइंग एजंट, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, इनऑर्गॅनिक अँड अल्कोहोल. टाइप ऑफ इमल्शन म्हटलं की O by W and W by O, oil in water and water in oil. Then new concept, different method of identify the type of emulsion. Different method for of identify the type of emulsion. In that first dye test, dilution test, conductivity test, fluorescence test. Learning objective, intellectual skill to understand the method of determination of type of emulsion by dilution method. To understand the method of determination of type of emulsion by dilution method. Motor skill, ability to determine the type of emulsion by dilution method. Then apparatus, test tube, pipette, etc. Test tube and pipette. Prescription, ingredient, use sample for experiment number 32. 32 experiment number जो आहे त्याचं सॅम्पल प्रिपेअर करायचं, यूज करायचं. 32 to prepare and submit emulsion containing castor oil. जे castor oil प्रिपरेशन आहे, castor oil तुम्ही जे प्रिपेअर केलेलं आहे ते त्या एक्सपेरिमेंट साठी यूज करायचं. त्याच्यामध्ये प्रोसिजर मध्ये सांगितले, फर्स्ट टेक 5 ml क्वांटिटी ऑफ इमल्शन इन टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब मध्ये 5 ml क्वांटिटी कॅस्टर ऑइल इमल्शन जे आहे ते 5 ml क्वांटिटी घ्यायची टेस्ट ट्यूब मध्ये. देन ऍड इक्वल क्वांटिटी ऑफ वॉटर. त्याच्यामध्ये इक्वल क्वांटिटी वॉटर ऍड करायचं. शेक द टेस्ट ट्यूब वेल अँड ऑब्झर्व इट. जी टेस्ट ट्यूब आहे ती शेक करायची. देन ऑब्झर्व इट. फर्स्ट 2 टेस्ट ट्यूब घ्यायच्या. एका टेस्ट ट्यूब मध्ये 5 ml इमल्शन घ्यायचं, त्याच्यामध्ये वॉटर ऍड करायचं. देन जे काय टेस्ट ट्यूब आहे ती शेक करायची आणि ऑब्झर्व करायची. सेकंड टेस्ट ट्यूब मध्ये 5 ml क्वांटिटी ऑफ इमल्शन घ्यायचं प्लस इक्वल क्वांटिटी, जेवढं तुम्ही इमल्शन घेतले तेवढ्या इक्वल क्वांटिटी मध्ये ऑइल घ्यायचं, शेक करायचं, देन ऑब्झर्व इट. समजतंय?
Yes, You ma'am. 22. Yes, ma'am. Stepwise procedure. Sample emulsion by dilution method ने identify the type of given emulsion by dilution method. मग इमल्शन कोणतं घेणार तुम्ही? जे एक्सपेरिमेंट नंबर 32 मध्ये तुम्ही प्रिपरेशन केले कॅस्टर ऑइल इमल्शन, ते कॅस्टर ऑइल इमल्शन तुम्ही यूज करणार. कॅस्टर ऑइल इमल्शन 2 टेस्ट ट्यूब घेणार, त्याच्यामध्ये 5 ml कॅस्टर ऑइल इमल्शन दोन्ही टेस्ट ट्यूब मध्ये ऍड करणार. देन फर्स्ट जी काय टेस्ट ट्यूब आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही कॅस्टर ऑइल प्लस वॉटर ऍड करणार आणि टेस्ट ट्यूब सेट करणार आणि ते ऑब्झर्व करणार. देन सेकंड टेस्ट ट्यूब मध्ये कॅस्टर ऑइल जे काही इमल्शन आहे ते 5 ml क्वांटिटी मध्ये आणि इक्वल व्हॉल्यूम मध्ये ऑइल. देन शेक, जे काय टेस्ट ट्यूब आहे ते शेक करणार आणि ऑब्झर्व इट. ऑब्झर्वेशन टेबल मध्ये काय, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जे ऑब्झर्वेशन आहे ज्यामध्ये तुम्ही इमल्शन अँड वॉटर ऍड केले. इमल्शन डज नॉट ब्रेक. इन्फरन्स O/W टाइप ऑफ इमल्शन, ऑइल इन वॉटर टाइप ऑफ इमल्शन असणार आहे ते. आणि जे टेस्ट ट्यूब सेकंड आहे, टेस्ट ट्यूब सेकंड मध्ये तुम्ही काय केले, 5 ml इमल्शन घेतले, त्याच्यामध्ये ऑइल ऍड केले. इमल्शन प्लस ऑइल जर ऍड केलं तर जे काय ऑब्झर्वेशन आहे इमल्शन ब्रेक होणार आहे. आणि ते जे काही इमल्शन आहे ते W/O टाइप, वॉटर इन ऑइल टाइप ऑफ इमल्शन असणार आहे. वॉटर इन ऑइल टाइप इमल्शन. जे काही कॅस्टर ऑइल इमल्शन आहे, कॅस्टर ऑइल इमल्शन तुम्ही यूज करणार आहे. कॅस्टर ऑइल इमल्शन 5 ml 2 टेस्ट ट्यूब घ्यायचा, त्याच्यामध्ये 5 ml क्वांटिटी मध्ये इमल्शन ऍड करायचं. फर्स्ट टेस्ट ट्यूब मध्ये वॉटर ऍड करायचं, सेकंड मध्ये ऑइल, दोन्ही शेक करायच्या. देन ऑब्झर्व. ज्यावेळेस तुम्ही फर्स्ट टेस्ट ट्यूब मध्ये वॉटर ऍड करता, इमल्शन प्लस वॉटर, जे ऑब्झर्वेशन असणार आहे ते काय होणार आहे, जे इमल्शन आहे वॉटर ऍड केले तुम्ही त्याच्यामध्ये, इमल्शन डज नॉट ब्रेक, ब्रेक होणार नाही. बट तुम्ही ऑइल ज्या टेस्ट ट्यूब मध्ये ऍड केले इमल्शन ब्रेक होणार. ते जे काही इमल्शन आहे टाइप W/O टाइप ऑफ इमल्शन आहे. मग रिझल्ट मध्ये काय लिहिणार, फ्रॉम द अबव ऑब्झर्वेशन इट इज कन्क्लुडेड दॅट द गिवन सॅम्पल ऑफ इमल्शन, म्हणजे जे कॅस्टर ऑइल इमल्शन आहे, कॅस्टर ऑइल इमल्शन इज व्हिच टाइप, कॅस्टर ऑइल इमल्शन. त्याच्यामध्ये काय काय आहे, कॅस्टर ऑइल प्लस Cinnamon oil. Cinnamon water. कोणत्या टाइपचे इमल्शन असणार आहे, म्हणजे O/W की W/O, ऑइल प्लस वॉटर असणार आहे. जर समजा ब्रेक झालं इमल्शन, जे इमल्शन आहे कॅस्टर ऑइल जर ब्रेक झालं तर कोणत्या टाइपचे इमल्शन, W/O. Green oil. O/W टाइप ऑफ इमल्शन. मग रिझल्ट मध्ये काय लिहिणार, कॅस्टर ऑइल इमल्शन इज विच टाइप, ब्रेक झालं पाहिजे का इमल्शन, त्याच्यामध्ये ऑइल अँड वॉटर ऍड केले, कोणत्या टाइपचे इमल्शन आहे, मग वॉटर इन ऑइल टाइप, वॉटर ऍड केलं असतं, वॉटर ऑइल मध्ये ऍड केलं असतं तर ते W/O. कॅस्टर ऑइल इमल्शन कोणत्या टाइपचं आहे, O/W. O/W. म्हणजे काय इमल्शन आहे, फ्रॉम द अबव ऑब्झर्वेशन इट इज कन्क्लुडेड दॅट गिवन सॅम्पल ऑफ इमल्शन इज O/W टाइप ऑफ इमल्शन. रिझल्ट मध्ये तुम्ही राईट डाऊन करायचं. एक्सपेरिमेंट नंबर 33 जो आहे त्याच्यामध्ये 32 चं सॅम्पल यूज करणार आहे तुम्ही प्रोसिजर मध्ये. 5 ml क्वांटिटी ऑफ इमल्शन, 2 टेस्ट ट्यूब मध्ये तुम्ही सेम क्वांटिटी ऑफ इमल्शन घेणार. त्याच्यामध्ये एका टेस्ट ट्यूब मध्ये तुम्ही वॉटर ऍड करणार, सेकंड मध्ये ऑइल, आणि दोन्ही टेस्ट ट्यूब सेट करणार आणि ऑब्झर्व करणार. फर्स्ट टेस्ट ट्यूब मध्ये जर समजा तुम्ही इमल्शन मध्ये वॉटर ऍड केलं तर इमल्शन डज नॉट ब्रेक, ब्रेक होत नाही. ते जे काही इमल्शन आहे ते O/W टाइप ऑफ इमल्शन. सेकंड टेस्ट ट्यूब जर समजा तुम्ही 5 ml क्वांटिटी ऑफ इमल्शन घेतलं, त्याच्यामध्ये सेम क्वांटिटी मध्ये ऑइल जर ऍड केलं तर ते इमल्शन ब्रेक होते आणि दिस इज द W/O टाइप ऑफ इमल्शन.
एक्सपेरिमेंट नंबर 33. समजलाय? Yes, madam. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And number 34. Okay, experiment number 34. Title: to prepare and submit emulsion containing turpentine oil. To prepare and submit emulsion containing turpentine oil. Cryo concept: biphasic liquid dosage form. New concept: formulation of emulsion for internal use. Next, learning objective in that intellectual skill to understand the meaning of draft, its method of preparation and its use. Motor skill, ability to prepare emulsion by dry gum method and label it correctly. Apparatus मध्ये mortar, pestle, measuring cylinder, pipette, beaker, funnel. Description मध्ये ingredient, oleo terebinthani 8 ml, aquam cinnamoni add 40 ml, fiat hostus meaty means scent 1 fludans. Signature statim capendus. Statim capendus. टाइप मध्ये कोणत्या टाइपचे इमल्शन आहे? इमल्शन कंटेनिंग टर्पेंटाइन ऑइल. ट्रान्सलेशन मध्ये ओलिओ टेरेबिनथॅनी मीन्स turpentine oil. Then aquam cinnamon means cinnamon water. Hostus means hostus. Latin term. रीड केलेत का? A draught. Draft. Pro- Then statim capendus. Statim capendus. Statim means immediately. Capendus to be To be taken. taken. To be taken. To be taken. Okay. Aquam cinnamon, cinnamon water. Ingredient मध्ये translation मध्ये first turpentine oil quantity given in metric system 8 ml. Then aquam cinnamon means cinnamon water quantity given in metric system up to 40 ml. सेंट किती करायचं आहे तुम्हाला? 30 ml. मिट्टी मीन्स सेंट. सेंट किती करायचं आहे? 1 फ्लुडांस. 1 फ्लुडांस इज इक्वल टू हाऊ मच ml? 30 ml. 30 ml. 30 ml. 40 ml साठी 8 ml जर टर्पेंटाइन ऑइल यूज होत असेल तर 30 ml साठी हाऊ मच? 6 ml. 6 ml. कॅल्क्युलेट केलंय? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. डायरेक्शन टाइप मध्ये टर्पेंटाइन ऑइल इमल्शन. देन इंग्रेडिएंट मध्ये टर्पेंटाइन ऑइल क्वांटिटी गिवन इन मेट्रिक सिस्टम 8 ml, क्वांटिटी टेकन इन मेट्रिक सिस्टम 6 ml. Then second ingredient cinnamon water 40 ml, quantity given in metric system, quantity taken in metric system 30 ml. Direction काय असणार आहे? Immediately to be taken. Immediately to be taken. Then factor quantity required upon quantity given. 30 upon 40 किती येते? Factor 0.75. 0.7. okay. Then next stepwise procedure. First, calculate the quantity of emulsifying agent, oil and water for primary emulsion. Primary emulsion prepare करण्यासाठी जे काही emulsifying agent ची quantity असेल, oil, water calculate करायचे. Then follow dry gum method. Dry gum method follow करायचे. काय आहे dry gum method? Primary emulsion prepare करून झालं तुमचं. Dry gum method आणि wet gum method important आहे. काय आहे dry gum method?
प्रायमरी इमल्शन साठी ते काही इमल्सिफाइंग एजंट ऑइल असेल वॉटर असेल कॅल्क्युलेट करून घ्यायचं. देन टर्पेंटाईन ऑइल आहे. टर्पेंटाईन ऑइल व्होलाटाईल ऑइल मध्ये येते. जो ऑइल वॉटर गम रेशो आहे तो किती आहे 2:1. मीन्स जर ऑइल 2 ml घेतलं तर वॉटर पण 2 ml घ्यायचं आणि जे काही गम आहे गम काय आहे इमल्सिफाइंग एजंट. तो जो इमल्सिफाइंग एजंट आहे तो त्याच्या हाफ क्वांटिटी मध्ये त्याचा रेशो किती आहे 2:1. मग जर समजा टर्पेंटाईन ऑइल व्होलाटाईल ऑइल मध्ये येते रेशो किती आहे 2:1. 2:1 मीन्स जर समजा ऑइल तुम्ही 2 ml घेतलं वॉटर पण 2 ml आणि जे गम आहे ते 1. ऑइल जर समजा 3 ml घेतलं वॉटर पण 3 आणि जो काही गम आहे तो 0.5. समजते? Yes, ma'am. Then transfer to measure and make up the volume with cinnamon water. Primary emulsion तुम्ही ड्राय गम मेथडनी प्रिपेअर केलं. देन जे काय प्रिपरेशन आहे ते ट्रान्सफर टू मेजर अँड मेकअप द व्हॉल्यूम विथ सिनॅमन वॉटर. सिनॅमन वॉटरनी व्हॉल्यूम मेकअप करायचे. जे प्रिपरेशन आहे ते बॉटल मध्ये ट्रान्सफर करायचं. कॉर्क इट, अटॅच, लेबल अँड सबमिट. टर्पेंटाईन ऑइल, वॉटर अँड गम. इथे टर्पेंटाईन ऑइलची क्वांटिटी किती घेतलेली आहे? टर्पेंटाईन ऑइल 6 6 ml. ml. 6 ml. वॉटर सिनॅमन वॉटर 30 ml. 30 ml. मध्ये जे काय 30 ml मधलं 6 ml तुम्ही टर्पेंटाईन ऑइल घेतलं. गम किती घेणार? 6 ml टर्पेंटाईन ऑइल, 6 ml वॉटर आणि गमची क्वांटिटी 3 ml. 3 ml. मिक्सचर आहे 6 ml टर्पेंटाईन ऑइल, वॉटर, गम मिक्स करणार. सॅच्युरेट इट. देन युनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म करणार. त्याच्यामध्ये तुम्ही जोपर्यंत त्यामधून क्लिकिंग असा साऊंड प्रोड्यूस होत नाही तोपर्यंत ते रिग्युलरली सॅच्युरेट करणार मिक्सचर. देन ते जे काय प्रिपरेशन आहे त्याच्यामधून क्लिकिंग साऊंड प्रोड्यूस झाला आणि जे काय प्रिपरेशन आहे ते नियरली 5 ऑब्झर्व झालं तुम्हाला तर ते प्रायमरी इमल्शन प्रिपेअर झाले. आणि व्हॉल्यूम मेकअप करण्यासाठी तुम्ही मोर अमाऊंट मध्ये सिनॅमन वॉटर ऍड करायचं आणि जे काय रिक्वायर्ड व्हॉल्यूम आहे किती आहे 30 ml. व्हॉल्यूम मेकअप करायची. जे प्रिपरेशन आहे सिनॅमन वॉटर ऍड करून व्हॉल्यूम मेकअप करायची आणि जे प्रिपरेशन आहे ते बॉटल मध्ये ट्रान्सफर करायचं. कॉर्क इट. देन लेबल आहे ते त्याच्यावरती अटॅच करायचं. देन सबमिट. प्रोसिजर समजले? Yes, ma'am. लेबलिंग ऑफ फॉर्म्युलेशन. लेबलिंग ऑफ फॉर्म्युलेशन मध्ये लेबल कसं करणार तुम्ही? Name of the Name of the ऑइल ब्रॅकेट मध्ये 30 ml. देन इन्ग्रेडियंट मध्ये item, टर्पेंटाईन ऑइल, गम अँड सिनॅमन वॉटर. टर्पेंटाईन ऑइल 6 ml, गम 6 ml. सॉरी, गमची क्वांटिटी किती सांगितली? 3 ml. 3 ग्राम. वॉटर up to 30 ml. ओके, इन्ग्रेडियंट मध्ये. देन manufactured by, manufacturing date, expiry date, register number and price. Category emulsion containing turpentine oil. काय आहे कॅटेगरी? टर्पेंटाईन ऑइल माइल्ड पॉझिटिव्ह किंवा लॅक्झेटिव्ह म्हणून यूज केलं जातं. देन स्टोरेज. इमल्शन आहे. इमल्शन साठी स्टोरेज कंडिशन काय आहे? Close the container. Close the container. Then dilution. Diluted by physician. Then
Last, manufacturing by College of Pharmacy, Poly, Pandharpur. Result मध्ये mild progressive. Result मध्ये 30 ml of turpentine oil is submitted. Well, close the bottle for inspection with special instruction label as 67. "30 ml of turpentine oil is submitted in well-closed bottle for inspection with special instruction on label as shake well before use." Okay. Experiment number 34. समजला? Yes, ma'am. मॅम मॅन्युअल मध्ये डायरेक्शन कोणत्या म्हणजे रेड पेन लिहायचे का ब्ल्यू पेन? Red pen. Okay, ma'am. Experiment number 35. To identify the given sample of emulsion by dye test. Bio concept, definition of emulsion, type of emulsion, continuous phase and dispersed phase. काय आहे definition of emulsion? Definition of emulsion. Emulsion is a heterogeneous system consisting test one immiscible liquid dispensed in the form droplet. Emulsion is a biphasic liquid preparation containing two immiscible liquid, one of which is dispersed as minute globule into the other. The liquid which is converted into minute globule is called as dispersed phase. जर समजा dispersed phase आणि continuous phase तुम्हाला विचारू तर माहित असलं पाहिजे. जे emulsion जे liquid आहे, liquid which is converted into minute globules is called as dispersed phase, and liquid in which globules are dispersed, जे globules आहे ते dispersed होतात ते झालं continuous phase. Liquid in which जे globules आहेत त्याच्यामध्ये dispersed होतात ते continuous phase. Liquid which is converted into minute globule is called as dispersed phase, and liquid in which the globules are dispersed is called as continuous phase. Then type of emulsion, O by W and W by O type of emulsion, oil by water and water in oil. New concept, different method of identify the type of emulsion. Learning objective, in that intellectual skill to understand the method of determination of type of emulsion by dye test, motor skill, ability to determine the type of emulsion by dye test, apparatus, test tube, slide, etc. Then prescription मध्ये जे sample 34 experiments आहे ते यूज करायचं. कोणतं एक्सपेरिमेंट आहे, टायटल काय आहे? Emulsion containing टर्पेंटाइल ऑइल. टर्पेंटाइन ऑइल. जे टर्पेंटाइन ऑइल आहे ते यूज करायचं याच्यामध्ये. प्रोसिजर मध्ये काय सांगितले, टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इमल्शन इन 2 डिफरंट टेस्ट ट्यूब. स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इमल्शन 2 डिफरंट टेस्ट ट्यूब मध्ये घ्यायचं. देन ऍड लिटर अमाउंट ऑफ वॉटर, सोल्युबल अमारंथ सोल्युशन and oil soluble scarlet red dye in about test tube separately. Take 1 drop of each on different slides and
ऑब्झर्व अंडर मायक्रोस्कोप. याच्यामध्ये काय सांगितलंय, फर्स्ट तुम्ही 2 डिफरंट टेस्ट ट्यूब घेणार, त्याच्यामध्ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इमल्शन घेणार. 1 टेस्ट ट्यूब मध्ये वॉटर सोल्युबल अमालगम सोल्युशन ऍड करणार. सेकंड मध्ये ऑइल सोल्युबल स्कारलेट रेड डाय ऍड करणार. Add little amount of water soluble amalgam solution and oil soluble scarlet red dye in above test tube separately. Take 1 drop of each on different slide and observe under microscope. त्याच्यामधून 1 ड्रॉप तुम्ही घेणार आणि मायक्रोस्कोप खाली ऑब्झर्व करणार. ऑब्झर्वेशन काय असणार आहे, स्लाइड फर्स्ट आणि स्लाइड सेकंड. स्लाइड फर्स्ट मध्ये 1 drop of emulsion containing amalgam solution. Slide second मध्ये 1 drop of emulsion containing scarlet red solution. Observation: continuous phase is colored and droplets are colorless. 1 drop of emulsion containing amalgam solution. याच्यामध्ये जे continuous phase आहे, continuous phase is colored and droplets are colorless. O/W टाइप ऑफ इमल्शन असणार आहे, मीन्स वॉटर जे आहे ते कंटिन्युअस फेज असणार आहे आणि जे ऑइल आहे ते डिस्पर्स्ड फेज. आणि कंटिन्युअस फेज कसे असणार आहे, कलर्ड असणार आहे. आणि जे ड्रॉपलेट्स आहेत मीन्स जे ऑइल्स असणार आहेत ते कलरलेस असणार आहे. आणि नेक्स्ट 1 ड्रॉप ऑफ इमल्शन कंटेनिंग स्कारलेट रेड सोल्युशन जे आहे त्याच्यामध्ये जे ड्रॉपलेट्स आहेत ते ड्रॉपलेट्स कलर्ड असणार आहेत अँड जे कंटिन्युअस फेज असणार आहे, वॉटर कंटिन्युअस फेज असणार आहे ते कलरलेस असणार आहे. 1 ड्रॉप ऑफ इमल्शन कंटेनिंग स्कारलेट रेड सोल्युशन. जे स्कारलेट रेड सोल्युशन आहे ते काय आहे, ऑइल सोल्युबल आहे. ऑइल सोल्युबल असल्यामुळे काय होणार आहे, जर समजा तुम्ही इमल्शन मध्ये ऍड केलं तर ऑइल जे आहे ते कलर प्रोड्यूस करणार आहे. म्हणजे जे काय स्कारलेट रेड सोल्युशन आहे ते ऑइल जे आहे ते त्याचा स्कारलेट रेड सोल्युशन मुळे काय होणार आहे, ऑइलला कलर येणार आहे. आणि अमालगम सोल्युशन जे आहे, अमालगम सोल्युशन मुळे जे वॉटर आहे त्याला कलर येणार आहे, बिकॉज इट इज वॉटर सोल्युबल. समजतंय? Yes, ma'am. Yes. रोल नंबर 51. रोल नंबर 51. हा मॅडम. काय समजलं तुम्हाला ऑब्झर्वेशन टेबल मध्ये? प्रोसिजर सांगा. स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इमल्शन दोन वेगवेगळ्या टेस्ट ट्यूब मध्ये घ्यायचा आहे सॅम्पल. नेक्स्ट. आणि नंतर ऍड करायचा आहे अमाऊंट, म्हणजे कमी प्रमाणात पाणी घ्यायचं आहे. लिटल अमाउंट ऑफ वॉटर. अँड ऑइल सोल्युबल रेड डाय इन अबोव टेस्ट ट्यूब सेपरेटली. ते सेपरेट करायचे त्या टेस्ट. म्हणजे तुम्ही ज्या काही 2 टेस्ट ट्यूब घेतलेत वरती, इमल्शन घेतलंय 2 वेगवेगळ्या टेस्ट ट्यूब, एकामध्ये वॉटर सोल्युबल अमालगम सोल्युशन ऍड करायचं आणि एकामध्ये ऑइल सोल्युबल स्कारलेट रेड डाय ऍड करायचंय. हा. नंतर ते सेपरेट करायचं. पुढे सांगा. 1 दोन्ही टेस्ट ट्यूब मधून 1 ड्रॉप ऑफ इच डिफरंट स्लाइड्स. दोन्ही स्लाइड्स वर दोन्ही टेस्ट ऑब्झर्व करायचं आहे मायक्रोस्कोप खाली घेऊन. ऑब्झर्व केल्यानंतर काय ऑब्झर्वेशन आहे, पहिल्या स्लाइड मध्ये ऑब्झर्वेशन कंटिन्युअस फेज इज कलर्ड अँड ड्रॉपलेट आर कलरलेस. आणि सेकंड स्लाइड मध्ये ड्रॉपलेट्स आर कलर्ड अँड कंटिन्युअस फेज इज कलरलेस. O/W इन्फरन्स काय, O/W टाइप ऑफ इम्युलेशन. अँड सेकंड स्लाइड मध्ये O/W टाइप्स ऑफ इम्युलेशन. इमल्शन दोन्ही पण टाइप ऑफ इमल्शनच आहे. याच्यामध्ये कंटिन्युअस फेज आणि डिस्पर्स फेज कोणते ते सांगा. वॉटर कंटिन्युअस फेज आहे की ऑइल? दोन्ही पण O/W टाइप ऑफ इमल्शनच टेस्ट ट्यूब मध्ये
जे काही ऑब्झर्वेशन आले त्याच्यानुसार इन्फ्लुएन्स ओ बाय डब्ल्यू टाईप ऑफ इमल्शनच आहे. मग ऑइल जे आहे ते कंटिन्युअस फेज आहे की डिस्पर्स फेज आहे? कंटिन्युअस ऑइल फेज. वन ड्रॉप ऑफ इमल्शन कंटेनिंग अमागन सोल्युशन जे आहे, वन ड्रॉप ऑफ इमल्शन कंटेनिंग अमागन सोल्युशन आणि वन ड्रॉप ऑफ इमल्शन कंटेनिंग स्कारलेट रेड सोल्युशन. स्कारलेट रेड सोल्युशन आहे ते ऑइल सोल्युबल आहे, अमागन सोल्युशन आहे ते वॉटर सोल्युबल आहे. याच्यामध्ये ओ बाय डब्ल्यू टाईप ऑफ इमल्शन वॉटर जे आहे ते कंटिन्युअस फेज असणार आहे आणि जे काही ऑइल आहे ते ड्रॉपलेट्स असणार आहेत आणि ते जे काही ड्रॉपलेट्स असणार आहेत ते कलरलेस असणार आहेत. बिकॉज जे अमागन सोल्युशन डाय आहे किंवा अमागन सोल्युशन जे आहे ते वॉटर सोल्युबल असल्यामुळे वॉटरला कलर प्रोड्यूस करणार आहे. त्याच्यामुळे जे कंटिन्युअस फेज आहे वॉटर आणि ते कसे असणार आहे, कलर असणार आहे, कलर्ड. आणि जे ड्रॉपलेट्स असणार आहेत ते कलरलेस. ड्रॉपलेट्स कशाचे येणार आहेत, तुम्ही वॉटर आणि ऑइल आणि वॉटर घेतलं, वॉटर ड्रॉपलेट जे आहे ते ऑइलचे दिसणार आहेत ना. येस मॅम. Yes, ma'am. तुम्ही ऑइल सोल्युबल डाय जर यूज केला, स्कारलेट रेड डाय ऑइल सोल्युबल आहे, ऑइल सोल्युबल डाय रेड केला, यूज केला, सॉरी बिकॉज जो काही स्कारलेट रेड सोल्युशन आहे तो ऑइल सोल्युबल आहे, तो वॉटर सोल्युबल आहे का? ऑइल सोल्युबल. Oil soluble. ड्रॉपलेटला कलर प्रोड्यूस होणार आहे. ऑइल सोल्युबल असल्यामुळे जे काही ड्रॉपलेट आहे, ड्रॉपलेट काय ऑइलचे ड्रॉपलेट फॉर्म होणार आहेत आणि ते जे काही ड्रॉपलेट्स आहेत ते कलर्ड असणार आहेत आणि वॉटर जे आहे ते कंटिन्युअस फेज असणार आहे आणि ते कलरलेस असणार आहे. समजते? Yes. Yes, yes, ma'am. Then result from the above observation, it is concluded that the given emulsion is of O by W type of emulsion. W by O type of emulsion कोणतं? वॉटर इन ऑइल. Water in oil. W by O type of emulsion वॉटर इन ऑइल आहे. बट हे जे काही इमल्शन आहे एक्सपेरिमेंट नंबर 34 आपण बघतोय, कोणत्या टाईपचं आहे? वॉटर बाय डब्ल्यू. ऑइल इन वॉटर. In water. ऑइल इन वॉटर म्हणजे काय? From the above observation, it is concluded that the given emulsion is of oil in water type of emulsion, OYW type of emulsion. समजते? Yes, ma'am. मॅडम Roll number 69. Yes, ma'am. किती प्रॅक्टिकल बघितले आज आपण? 3 बघितले. कोणकोणते? 33, 34, 35. टायटल? 33 चे to identify types of given emulsion dilution method.
34 to prepare and submit emulsion containing turpentine oil, and 35 to identify given sample of emulsion dry test. Define emulsion. Emulsion is a heterocyclic system containing of less on immiscible liquid depression of the from droplet. Type of emulsion. All in